नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ नूं समर्पित गुजरात के साबरमती आश्रम तो शुरू होने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव की रस्मी शुरुआत करेंगे। उद्घाटनी समागम का सवेरे 10:10 तो प्रोग्राम के अंत तक डीडी पंजाबी समेत दूरदर्शन के सारे चैनलों से सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय सभ्याचार ते सैर सपाटा मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम तो आज शुरू होने वाली पद यात्रा की अगवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वालों शुरू किया आत्मनिर्भर अभियान समुचे विश्व लई लाभकारी होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति का उद्देश्य खोज, हुनर और मुहारत ते आधारित आधुनिक सिक्ख्या प्रणाली नूं लागू करना है। असम ते पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणां दे पहले पड़ाव लई नामजदगी कागज़ वापस लैण दा अज आखिरी दिन है। दूजे पड़ाव लई असम ते पश्चिमी बंगाल विच नामजदगी कागज़ दाखिल करन दा भलके आखिरी दिन होवेगा। उन्नीस सौ 71 की भारत पाक जंग विच भारत की जित नूं समर्पित स्वर्णिम विजय मशाल बुर्ज फतेहपुर पहुंची। पंजाब च कोरोना के फैलाव नूं रोकण लई लुधियाना ते पटियाला जिला प्रशासन ने रात 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक करफ्यू लगाउण दा कीता ऐलान। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ नूं समर्पित गुजरात के साबरमती आश्रम तो शुरू होने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव की रस्मी शुरुआत करेंगे। 75 हफ्तियां तक चलने वाले इस अमृत महोत्सव नूं वख-वख मीडिया मंचां ते प्रदर्शित करने लई सूचना ते प्रसारण मंत्रालय वालों वख-वख प्रोग्रामां की कवरेज लई व्यापक बंदोबस्त किए गए ने। गुजरात विच अज तो शुरू होने वाले इन्हां जश्नां नूं दूरदर्शन खबरां ते ऑल इंडिया रेडियो की खबर सेवा डिवीजन वालों कवर किया जाएगा। आज़ादी दे जश्नां संबंधी वख-वख सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों च आउटरीच ब्यूरो वालों सूबियां नाल तालमेल करके प्रदर्शनियां लगाईयां जा रही ने। इस दौरान अज देश भर में 37 थावां ते सूबा पद्धरी प्रदर्शनियां का आयोजन किया जाएगा, जिन्हां दा उद्घाटन वख-वख शख्सियतां वालों किया जाएगा। इन्हां प्रदर्शनियां च आज़ादी की लड़ाई नाल संबंधित भारत छड्डो अंदोलन, सिविल नाफरमानी अंदोलन ते डांडी मार्च तो इलावा महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल ते होरनां कई आज़ादी गुलाटियां दीयां जीवनियां नूं शामिल किया जाएगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जम्मू कश्मीर के सांबा, बंगलुरू, पुणे, भुवनेश्वर, मोइरांग और पटना च इन्हां प्रदर्शनियां का रस्मी उद्घाटन करेंगे। इस तो इलावा जावड़ेकर वालों शनिवार नूं नवीं दिल्ली के कौमी मीडिया केंद्र विखे भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इन्हां जश्नां दौरान सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के पब्लिकेशन डिवीजन वालों आज़ादी के कोल दे नायकां, उत्तर पूरब भारत के आज़ादी गुलाटियां ते महिला आज़ादी गुलाटियां ते किताबां भी जारी कीतियां जाणगियां। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्घाटनी समागम का आज सवेरे 10:10 तो प्रोग्राम के अंत तक डीडी पंजाबी समेत दूरदर्शन के सारे चैनलों से सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय सभ्याचार ते सैर सपाटा राज मंत्री सुतंत्र चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल अज तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम तो शुरू होने वाले जश्ना आज़ादी का अमृत महोत्सव के संबंध में शुरू होने वाली पद यात्रा की अगवाई करेंगे। ये पद यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा के शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल वख-वख सूबियां के 81 समाजिक कार्यकर्तावां नाल गुजरात के नाडियाड तक पहले 75 किलोमीटर की अगवाई करेंगे। ये पद यात्रा 16 मार्च नूं नाडियाड पहुंचेगी। गांधी जी ने नमक कानूना खिलाफ 81 पद यात्रियों नाल साबरमती आश्रम तो डांडी मार्च 12 मार्च 1930 नूं शुरू किया सी। इस पद यात्रा दौरान केंद्रीय मंत्री पद यात्रियों नाल रस्ते च विश्राम वाली जगह ते मिलणगे ते गलबात करनगे। इस तरह गुजरात तो 81 नौजवानों के ग्रुप साबरमती तो अज पद यात्रा शुरू करेगा ते पद यात्री डांडी तक जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वालों शुरू किया गया आत्मनिर्भर अभियान समुचे विश्व लई लाभकारी होगा। स्वामी चिदभवनंद जी की भगवद गीता के किंडल संस्करण नूं लांच करन मौके समागम नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 130 करोड़ लोगों ने अपना रस्ता तय कर लिया ते आत्मनिर्भर भारत बनाउण वल अगे वध रहे हैं। देश के नागरिकों वालों कोविड-19 महामारी के संकट काल दौरान दिखाई हिम्मत और हौसले की शलाघा करदे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साडे विग्यानियां ने स्वदेशी वैक्सीनां नूं
ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। The core of Atmanirbhar Bharat is to create wealth and values not only for ourselves but for the larger humanity. We believe that an Atmanirbhar Bharat is good for the world. In the recent past, when the world needed medicines, India did whatever it could to provide them. Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਿੰਡਲ ਸੰਸਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਚਿਦਭਵਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 75 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੇਖ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬੇ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 0.25% ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਸੋਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਜ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 41ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੀਜ਼ ਕੁਰੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Outlook. The policy focuses on inculcating moral values and promoting understanding of Indian culture. I am confident that the implementation of this policy would usher in an era of modern learning and education. I am reminded of the great poet Subramanya Bharati, who wrote, Purna Gyanam Polindin Nadu, Buddha Piran Arul Pongei Nadu. ਅਸਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦਾ ਭਲਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਮ ਦੇ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 39 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 206 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 222 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਈਪੁਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਜਵਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਾਗਮੁੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿ-ਗਹ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਪੁਰ BOP 'ਚ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੁਰਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨਿਮ ਜੇਤੂ ਮਸ਼ਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਕਾਈ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਸਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰ VK ਪੌਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 71% ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਦਕਿ 29% ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। As well as on scale up of the vaccine. I like to make 3 points. Firstly, you have noticed over the last 10 days since we met last, there is a very clear cut, very impressive speeding up of the vaccination program. ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 108 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97% ਹੈ। 89,226 active cases in the country. We must give you granular data also. These are the 10 top districts in terms of active number of cases in the country. Pune, Nagpur, Thane, Mumbai, Bengaluru urban, Ernakulam, Amravati, Jalgaon, Nasik, Aurangabad. So you will see that out of these 10 districts, 8 are in Maharashtra, 1 is in Karnataka and 1 is in Kerala. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।